بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، نکاح کے مسائل آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور جیسا ہم نے پچھلے ہفتے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب ولیمے کے مسائل شروع ہوں گے۔ اب تک جو باتیں آپ کے سامنے آئیں عقد نکاح کے تعلق سے تھی، یعنی نکاح کی مجلس جس میں ایجاب و قبول، یعنی لڑکے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے قبول کیا اور وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، اسی کو عربی زبان میں ایجاب و قبول کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور یہ تفصیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اس نکاح کی مجلس سے جڑے ہوئے کچھ رسم و رواج تھے جن کا ذکر آپ کے سامنے آیا، اور ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہوں جو بعض جگہوں پہ پائی جاتی ہوں اور اس کا ذکر نہ آیا ہو، ایسا ممکن ہے، کیونکہ یہ رسم و رواج ایسے ہوتے ہیں جو بعض جگہوں پہ تو پائے جاتے ہیں، بعض جگہوں پہ نہیں پائے جاتے۔ تو جتنا ہمیں علم تھا کہ جس جو رسم و رواج کا جو ہمیں علم تھا، ہم نے اس کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا، اور بقیہ آپ کے سامنے یہ قاعدہ بھی پیش کر دیا رسم و رواج کے تعلق سے کہ رسم و رواج کے بارے میں، اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں ضابطہ کیا ہے، وہ ضابطہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس ضابطے کی روشنی میں آپ اس سلسلے میں خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہو سکتی ہے یا جائز نہیں ہو سکتی۔ ایک دو چیزیں اور جو ہے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی جو ہے اس کے بارے میں بھی کبھی سوال کریں، پوچھیں، یا ان کے ذہن میں یہ سوال آ جائے۔ نکاح کی مجلسی کے تعلق سے بعض جگہوں پر یہ رواج ہے کہ چھوارے تقسیم کیے جاتے ہیں، مصری تقسیم کی جاتی ہے، تو یہ سب یا جو ہے جو لوگ نکاح کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو چائے پانی کا انتظام ہم جب کہتے ہیں تو اس میں جو بھی اس وقت ان کے لیے چیزیں رکھی جاتی ہیں کھانے پینے کے تعلق سے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے رواج پائے جاتے ہیں، ان کا تعلق صرف کیا ہے، مہمان نوازی سے ہے۔ ہاں، چھوہارے کے تعلق سے ہے کچھ چیزیں اس طرح کی کہ لوگ جو ہے تقسیم کرتے ہیں، یا جو ہے بعض جگہوں پر چھوہارا جو ہے لٹانے کی بات ہے، پھینک دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ خود ہی اٹھا لیں۔ وہ جو ہے وہ علاقوں کے رسم و رواج کے تعلق سے چیزیں ہیں یہ، لیکن اس طرح سے چھوہارے تقسیم کر دینا یا کھجور تقسیم کر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کھجور کھلا دینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسے پھینکنے کا جو رواج ہے وہ غلط ہے۔ یہ کھانے پینے کی چیزیں ایسے پھینکی نہیں جاتی ہیں، اور یہ اس کے احترام کے خلاف چیز ہوتی ہے، اس طرح کا انداز اپنانا مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی رکھتا ہے کہ لوگ کھا لیں، آئے ہیں تو کھا لیں، وہ میٹھا ہو جائے گا ان کا، اور کھجور
और खजूर जहाँ मुयस्सर न हो तो वहाँ लोग छुहारे जो है उसी की जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कोई हरज की बात नहीं है इन सब चीज़। बाद जगहों पे ये भी है कि उस मौके पर नहीं होता ये, तो क्या करते हैं उसके बाकायदा जो है थैला, छोटे छोटे थैले बना करके उसमें ये चीज़ें रख देते हैं। और बाद में वलीमे के वक्त में जब लोग खाने के लिए बैठते हैं ना, तो हर एक के सामने ला करके एक एक थैला वो रख देते हैं और साथ में वो लेकर के जाते हैं। तो एक तरह से अलामत होती है कि निकाह की मजलिस से आ रहे हैं और निकाह की मजलिस में ये उनको दिया गया है, ये तकसीम किया गया है। तो मेरे भाइयों, इसकी इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, तो हमने आपसे कहा वो रस्म व रिवाज से ताल्लुक़ रखती हैं। जब उसमें कोई हराम चीज़ नहीं होती है तो कोई हरज की बात नहीं है। आज हम वलीमे के ताल्लुक से ही बात आपके सामने जिक्र करेंगे। निकाह के बारे में एक चीज़ और जो है थोड़ी सी आपके सामने पेश कर दूँ। इसका ताल्लुक निकाह के मसाइल से है, रस्म व रिवाज से नहीं है। निकाह में होता यही है कि लड़का दूल्हा जो सामने बैठा हुआ होता है, जो भी निकाह पढ़ाते हैं, वो उससे ये कहते हैं कि हमने फलां की बेटी को आपके अक़्द निकाह में इतने महर के साथ जो है दिया है, आपने कबूल किया? तो वो कहता है मैंने कबूल किया। तो ये निकाह होता है, ये लड़के के ताल्लुक से बात होती है। लेकिन बाज़ जगहों पर हमने सुना ये रिवाज भी है कि बाकायदा लड़की के ताल्लुक से भी ऐसे ही करते हैं कि जो काज़ी होता है, जो निकाह पढ़ाने वाला होता है, वो लड़की के पास भी जाता है और लड़की से भी सेम ऐसे ही कहता है। तो लड़की भी कहती है मैंने कबूल किया या कबूल है, इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी जो है। तो ये बात जगहों के रस्म रिवाज हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि इस्लाम में ये चीज़ है कि जाके लड़की से भी इस तरह से बात की जाए, लड़की भी कबूल करे। तो ऐसा लड़की के ताल्लुक से नहीं है। लड़की के का मसला जो निकाह की मजलिस में वली होता है, वो वली लड़की की तरफ से ही रहता है एक तरह से, और उसकी इजाज़त और इस बात की जो है गवाही कि हाँ लड़की इससे राज़ी है। निकाह में सिर्फ लड़की की रज़ामंदी ज़रूरी होती है, इतना मालूम होना चाहिए कि लड़की राज़ी है और लड़की की तरफ से इनकार का कोई मसला नहीं है, तो निकाह सही होता है। और उसमें उसकी रज़ामंदी के ताल्लुक से ये भी नहीं है कि वो बाकायदा ये ज़बान से कहे कि हाँ मुझे ये रिश्ता पसंद है, या ये कि मैंने कबूल किया ऐसा, या कबूल है, इस तरह के अल्फाज अदा करना भी उसका कुछ भी नहीं है मसला। उसकी खामोशी भी, अगर वो बाकिरा है यानी उसकी पहली मर्तबा शादी हो रही है, तो उसकी खामोशी भी उसकी रज़ामंदी मानी जाती है। और लड़की की रज़ामंदी मालूम करना न मालूम करना ये पहले होता है, निकाह से पहले ही ये चीज़ें हो चुकी होती हैं। और जब लड़की राज़ी होती है तभी वो आती है निकाह की मजलिस के लिए। अगर अलग से इंतज़ाम होता है उनका पर्दे के साथ बैठने का तो कोई मसला नहीं, वरना लड़की अपने घर में भी हो तो कोई मसला नहीं है। लड़की का निकाह ऐसे अमल में आ जाता है, तो पहले से जो बाप ने उससे इजाज़त दे रखी है, उसके वली ने इजाज़त दे रखी है और उसने खामोशी इख्तियार कर रखी हो, या अगर सय्यबा है यानी उसकी दूसरी शादी हो रही है, तीसरी शादी हो रही है, तो वो ज़बान से भी अपनी रज़ामंदी का इज़हार पहले कर चुकी हो, तो वही इज़हार रज़ामंदी का काफ़ी होता है। निकाह के वक़्त में उससे बाकायदा खुलवाने वाला जो मसला है, ऐसा शरीयत में कोई मसला नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अब हम वलीमे की तरफ आते हैं। वलीमे का जो मसला था वो आपके सामने पेश करते हैं। वलीमे के बारे में लफ्ज़ जो ये वलीमा इस्तेमाल किया जाता है अरबी ज़बान में, हमारे बहुत सारे भाई लोग ये समझते हैं कि ये वलीमा, ये जो शादी के बाद जो दावत होती है ना, यानी वो शौहर की तरफ से जो दावत होती है उसी को वलीमा कहा जाता है। वो समझते हैं कि वलीमे का लफ्ज़ इसी के लिए ख़ास है अरबी में, तो ऐसा कुछ नहीं है। वलीमे का ये लफ्ज़ अरबी ज़बान के लिहाज से, अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से, ये जिस खाने पर भी लोग इकट्ठा होते हैं उसको अरबी में वलीमा कहा जाता है। तो हम उर्दू में जो इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम जो है अरबी के लफ्ज़ को भी समझते हैं कि अरबी में भी शायद यही बात,
تو یہ ولیمہ کا لفظ عربی زبان میں واو لام میم الولم کہتے ہیں. یہ اس کے جو حروف کیا ہے یہ یعنی اس کے جو الفاظ اس لفظ کے اندر جو عربک لیٹرز ہیں یہ واو لام میم ان کا اس کا معنی عربی زبان میں اجتماع کا ہوتا ہے. اجتماع جسے آپ آج کی زبان میں گیدرنگ کہتے ہیں. گیدرنگ جو ہے تو گیدرنگ یہ اس کا اصل معنی ہوتا ہے علماء کا عربی زبان. جس جو ہے کھانے پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں عربی زبان میں اسے ولیمہ کہا جاتا ہے. اسی لیے جب ختنے کا بچوں کے ختنے کیے جاتے ہیں یا عقیقہ کیا جاتا ہے اور عقیقے کے موقع پر بھی جب دعوت کی جاتی ہے تو اس کو بھی ولیمۃ العقیقہ عربی میں کہتے ہیں. ولیمۃ الختان کہتے ہیں جو ختنہ کرانے کے وقت میں بچوں کے جو دعوت کا اہتمام بعض جگہوں پر کیا جاتا ہے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو اس کو جو لوگ اب جو اکٹھا ہوئے ہیں اجتماع ہے لوگوں کا گیدرنگ ہے تو ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے تو اس کو بھی عربی زبان میں ولیمہ ہی کہتے ہیں. تو یہ جو ولیمے مختلف جو ہے کھانوں کا انداز رسم و رواج جو لوگوں میں پایا جاتا ہے. کسی نے نیا گھر بنایا تو نیا گھر بنانے کے بعد اب نئے گھر میں جانے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے کہ گھر کی تعمیر کا کام مکمل ہوا تو خوشی کا موقع تھا تو اس نے لوگوں کو دعوت دی اپنے گھر میں بلایا اور اس کو بھی عربی زبان میں ولیمہ ہی کہتے ہیں. تو کوئی بھی شخص جب لوگوں کو اپنے گھر دعوت دیتا ہے یا ان کے لیے دعوت کا اہتمام کرتا ہے ان کو دعوت دے کے بلاتا ہے اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے اور آ کر کے سب اکٹھا ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں تو عربی زبان میں اسے ولیمہ کہا جاتا ہے. اور جو اردو میں ولیمہ مشہور ہے جو شوہر کی طرف سے نکاح کے موقع پر شادی کے موقع پر کیا جاتا ہے کھانے کا انتظام اس کو عربی میں ولیمۃ العرس کہتے ہیں. یعنی یہ نئے شادی شدہ جوڑے کی طرف سے جو ولیمہ ہے شوہر کی طرف سے جو ولیمہ ہوتا ہے خوشی کا اظہار ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں ولیمۃ العرس کہتے ہیں. یعنی ولیمہ کہتے ہیں لیکن اس طرح سے جب ولیمے کا لفظ چونکہ مختلف جو ہے جو گیدرنگ ہوتی ہے اور کھانے کا انتظام ہوتا ہے سب کے لیے عربی میں ولیمہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اسی لیے اس کے لیے جب جو ہے کہتے ہیں تو کہتے ہیں ولیمۃ العرس. تو یہ تھوڑا سا لفظ کا مسئلہ تھا کہ عربی زبان میں ولیمہ کہتے کسے. تو آپ کو لفظ کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اصل اس کے اندر ہم نے آپ سے کہا کہ اجتماع کا معنی پایا جاتا ہے اکٹھا ہونے کا معنی پایا جاتا ہے گیدرنگ کا معنی پایا جاتا ہے لفظ ولیمہ. اور اسی لحاظ سے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور شادی کے بعد جو دعوت کرتے رہے ہیں لوگ اس کو بھی عربی زبان میں ولیمہ ہی کہا جاتا ہے ولیمہ ہی کہا جاتا رہا ہے. یہ شکل جو ہے پہلے سے بھی چلی آتی تھی یعنی عربوں کے یہاں یہ پہلے سے بھی رواج تھا اور اسلام میں بھی اس چیز کو باقی رکھا گیا ہے کہ شوہر کی طرف سے شادی کے بعد ولیمے کا اہتمام ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ کچھ اردو کے الفاظ کا مسئلہ ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کی بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ بعض جگہوں پہ یہ کہتے ہیں نکاح ہوا ہے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے شادی باقی اور ولیمہ یہ شادی کے بعد ہوتا ہے. نکاح ہوا ہے شادی باقی ہے ابھی شادی نہیں ابھی تو صرف نکاح ہوا. کیا مطلب ہوتا ہے ان کا کہ جو نکاح پڑھایا جاتا ہے نکاح تو پڑھا دیا گیا ابھی لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اس کے شوہر کے گھر پہ لڑکی نہیں گئی ہے تو رخصتی جب ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ شادی ہے. تو بعض جگہوں پہ اردو میں اس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو کبھی آپ کبھی یہ لفظ سنیں کہیں پہ تو اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے نکاح تو ہو گیا کہہ رہے ہیں ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. تو وہ لوگ یہ جو شوہر اور بیوی کا ملنا ہے اس کو شادی کا نام دیتے ہیں. تو اصل میں شادی یہ جو ہے لفظ اردو میں جو استعمال کیا جاتا ہے یہ خوشی کا یعنی اس کے اندر خوشی کا معنی پائے گا.
تو اصل جو ہے خوشی وہ لوگ اسی کو تصور کرتے ہیں کہ جب باقاعدہ لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے اور رخصت ہو کر کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے اور شوہر اور بیوی کا ملن ہوتا ہے، تو اس طرح سے اس کو شادی کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو یہ شادی ہے۔ تو یہ الفاظ ہوتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، ہم کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کہاں کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں ولیمے کی بات کر رہے ہیں فی الحال آپ سے۔ تو ولیمہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، شادی کے تعلق سے جو ولیمہ ہے، نکاح کے تعلق سے جو ولیمہ ہے جو ہوتا تھا، اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ نکاح ہوتا تھا، نکاح کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے گھر جاتی تھی، جسے آپ ہماری اردو زبان میں رخصتی کہتے ہیں، لڑکی کی رخصتی ہوتی تھی۔ لڑکی کی رخصتی ہونے کے بعد پھر دوسرے دن جو ہے شوہر اور بیوی کا ملاپ ہوا، اس کے بعد جو ہے دوسرے دن تیسرے دن جیسا مناسب ہوتا تھا اس کے لحاظ سے ولیمے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور یہ ولیمے کا اہتمام شوہر کی طرف سے ہوتا تھا کہ شوہر، اب چونکہ یہ رخصت ہو کر کے اپنے شوہر کے گھر گئی ہے تو یہ دونوں شوہر ہی کے گھر ہیں، تو اس لحاظ سے پورا یہ انتظام، دعوت کا یہ اہتمام شوہر جو ہے کرتا تھا اپنی نئی نویلی دلہن کی آنے کی خوشی میں، اور دونوں کے آپس میں اب ایک جو ہے جو میرج لائف اب جو ہے انہوں نے شروع کی ہے، ایک نئی زندگی کی جو شروعات ہوئی ہے، اور ان کی زندگی اب ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے، اس کی مناسبت سے یہ شادی کا جو ہے یہ دعوت کا اہتمام کرتے تھے، اسی کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کہیں بھی روایتوں میں یہ نہیں آتا ہے کہ نکاح کے وقت ولیمہ کیا گیا ہو، ایسا کسی بھی روایت میں نہیں آتا، کیونکہ ولیمے کا جو تعلق تھا وہ اصل اس خوشی سے تھا جو شادی کرنے کے بعد ان کا آپس میں جو ہے جب ملن ہوتا ہے تو اس کو لے کر کے جو خوشی ہوتی ہے، اسی خوشی کا ایک اظہار ہوتا تھا کہ شوہر لوگوں کو دعوت دیتا تھا، اور لوگوں کو بلا کر کے، گھر پر ہی دعوت ہوتی تھی، بلا کر کے ان کو کھانا کھلا دیا کرتا تھا۔ جب یہی شادی اگر سفر میں ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض شادیاں سفر ہی میں ہو گئی، تو جب آپ کی شادی سفر میں ہوئی تو اس موقع پر بھی ایسا ہوا کہ آپ نے جب اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری تو دوسرے دن صحابہ کو اکٹھا کیا جو سفر کے ساتھی تھے آپ کے، انہی کو آپ نے کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے لے کر کے آؤ۔ دسترخوان لگایا گیا اور وہی دسترخوان پہ رکھ دیا گیا، کھجور اور چیزیں جو بھی تھی ان کے پاس، جو تیش توشہ گھر سے لے کر کے آئے تھے راستے میں کھانے کے لیے، وہی چیزیں رکھی گئی اور سب نے مل کر کے کھا لیا، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ تو یہ ولیمے کی شکل یہ تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ولیمے کا، یا گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد ولیمے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جو اب بکثرت چیز پائی جا رہی ہے۔ بعض علاقوں میں ابھی بھی نہیں ہے یہ، لیکن میں نے یہاں یہ اب بالکل جو ہے یعنی سمجھ لیجئے کہ لوگ اب اس کے عادی ہی ہو گئے ہیں، اور اسی کو اب گویا کہ اصل سمجھ لیا گیا ہے کہ نکاح ہوا اور اسی کے بعد ولیمہ، بس گھنٹے دو گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، کبھی عصر کے بعد نکاح ہوا تو مغرب کے بعد سے ولیمے کی دعوت شروع ہو جائے گی، اگر جو 11-12 بجے نکاح ہوا ہے تو ظہر کے بعد سے ولیمے کی دعوت شروع ہو جاتی ہے، تو اسی نکاح میں لوگ آئے اور ساتھ میں ولیمے کی دعوت بھی کھا کر کے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ اصل ایک چیز سے بھاگنا چاہ رہے تھے لوگ، بچنا چاہ رہے تھے، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا تھا، غلط فتویٰ حرام ہونے کا دے دیا تھا، تو اب اس سے بچنا ہے۔ پانی کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ پانی اپنی جگہ تلاش کرے گا، اگر آپ آنکھ کو اس کی نیند پوری نہیں دو گے تو آپ کہیں بھی بیٹھے رہو گے تو آپ کی آنکھ لگے گی، نیند آئے گی آپ کی آنکھ، اس کا حق آپ کو دینا ہوگا۔
تو جو چیز نیچرل ہوتی ہے کبھی بھی آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے، یا تو پھر آپ وہی طریقہ اپنائیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، تو تب یہ پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ تو وہ طریقہ اپناتے نہیں، آج وہ طریقہ نہیں ہے، نہ دعوت ولیمہ کا وہ طریقہ ہے، نہ نکاح کا وہ طریقہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ دونوں چیزیں نہیں، آپ نکاح کا مسئلہ ہو یا ولیمے کا مسئلہ ہو، مہینہ بھر سے تو دعوت دینے کا سلسلہ آپ شروع کرتے ہیں، باقاعدہ تاریخ متعین ہوتی ہے، اس کے بعد شادی کے کارڈ ہوتے ہیں، اگر کارڈ نہیں بھی ہوا تب بھی دعوت دینے کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ ولیمے کی دعوت بھی ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ ولیمے کی دعوت کیا تھی اس زمانے کی؟ نکاح ہوا، لڑکی کی رخصتی ہوئی، نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہو گئی، اپنے شوہر کے گھر گئی، وہاں جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہی، اس کے بعد دوسرے دن تیسرے دن جو بھی اس کے لیے مناسب وقت ہوتا تھا وہ گھر پہ ہی کھانا تیار کیا جاتا تھا، اور کھانا تیار ہونے کے بعد لوگوں کو بلایا جاتا تھا کہ فلاں جاؤ پا کر کے لاؤ لوگوں کو، اور لوگ آ کر کے کھانے میں شریک ہو جائے۔ پہلے سے ہفتہ بھر پہلے، مہینہ بھر پہلے، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 10 دن پہلے باقاعدہ شادی کارڈ کے دعوت نامے یہ تقسیم نہیں ہوتے تھے۔ دعوت نامے نہ بھی ہوں، دعوت نامے تو پھر آج کی بات ہے یہ، اور آج کل جو ہے واٹس ایپ کے میسج وغیرہ، اگر یہ نہ بھی ہو، آپ صرف جا کر کے بولتے بھی ہے جو ہے نا ہفتہ 10 دن پہلے، تو آپ نے دعوت دی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ فلاں ٹائم پر آئیے۔ اب میری لڑکی کا نکاح ہے، فرض کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، میں آپ کو یہ نیچرل چیز کیا ہوتی ہے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے، فطرت سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ آپ بھاگو گے تو پھر دوسری جو ہے ان نیچرل چیز ہو جائے گی لازمی طور پر، کیونکہ یہی جو ہے اصول ہے، یہی ضابطہ ہے۔ تو میری بیٹی کی شادی ہے، میں نے دعوت دے رکھی ہے لوگوں کو، اب جب وہ لوگ آئیں گے نکاح کے وقت میں، تو کیا میرے اوپر مہمان نوازی کا کوئی حق نہیں بنتا ہے؟ میں ان کو بلا رہا ہوں باقاعدہ، خود سے آگے الگ مسئلہ ہوتا ہے، میں نے دعوت دی ہے، دعوت دے کے بلایا ہے، تو میں نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، تو ایسا کون سا جرم ہو گیا یہ کہ نکاح کی دعوت حرام، اور یہ سب نہ جانے کیا کیا اس کے پیچھے جو ہے لوگ بیان یعنی کس کس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ جب پوچھیں گے بھائی کیوں حرام ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہی اس کے حرام ہونے کی دلیل۔ تو آج ولیمے کے بارے میں وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں، یا آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ایسا ہوا ہے کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ نکاح کے فوراً بعد ولیمہ ہوا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہاں آپ پھر کیا لے کر کے آتے ہیں؟ یہی نا وقت کی بات کر رہا ہوں، یہ ولیمہ ثابت ہے، لیکن نکاح کے عقد کے وقت ولیمہ ثابت نہیں ہے۔ ولیمے کی جتنی بھی حدیثیں موجود ہیں وہ سب کی سب 1 دن کے بعد کی ہے، 2 دن کے بعد کی ہے، یا چند دنوں کے بعد کی ہے۔ نکاح کے وقت کی ولیمے کا تصور نہیں تھا اس وقت، اور یہ جو مہینہ بھر پہلے سے دعوت دینے کا اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے سفر کر کے آنے کا جو ہے نکاح کی مجلس میں شریک ہونا یا دعوت میں شریک ہونا جو ابھی رواج پایا جاتا ہے، یا ولیمے میں شرکت کے لیے 7 سمندر پار سے جو سفر کر کر کے آنے کا جو رواج شروع ہوا، یہ بھی کہیں نہیں تھا میرے بھائی، کہیں نہیں تھا۔ یہ وہ تو یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ کھانا تیار کیا گیا اور گئے مسجد میں تھے یا کہیں اور راستے میں لوگ تھے، ان کو بلایا بھائی جو ہے میرے جو ہے ولیمہ آ جائیے، گھر میں کھانا تیار ہے، تشریف لائیے، جو بھی جو ہے کھانا تیار ہے کھا لیجیے۔ یہی ہوا، یہی ہوتا تھا، یہی طریقہ تھا اس زمانے میں۔ اسی لیے حدیثوں میں جو ولیمے کے تعلق سے جو حدیثیں آتی ہیں کہ جب تمہیں ولیمے کی دعوت جاتی ہے تو قبول کر لو، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ آج جب مہینہ بھر پہلے آپ دعوت دیتے ہیں، مجھے اس دن کوئی کام ہے تو مجھے حق ہوتا ہے کہ میں معذرت کر لوں کہ بھائی میں نہیں آ سکتا،
मैंने माजरत कर लिया, मसला खत्म हो गया। अब ये कोई परेशान, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमने कबूल नहीं किया दावत, जबकि वलीमे की दावत कबूल करना ना करना वाजिब है, फर्ज है या वाजिब नहीं है, वो मसाइल आपके सामने आगे आते आते जाएंगे। लेकिन उन सब मसाइल को समझने से पहले ये समझ जाइए जो आज पेश करना चाहता हूँ आपके सामने, इसका ताल्लुक ज़ाब्ते से है कि अगर आपके पास दलील लेने का अंदाज ये है कि निकाह के मसाइल की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ नहीं थी, तो निकाह के वक्त वलीमे का कोई तस्वुर नहीं था उस जमाने, और किसी भी हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये हराम है, याद रखिएगा, क्योंकि पहले भी मैंने इसके बारे में ज़ाब्ता आपको बताया है। इसमें हराम और हलाल होने के लिए ये काफ़ी नहीं होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था या नहीं था, उसके हराम होने की दलील। इसीलिए आम तरीके से फ़िक़ही किताबों में ये लिखा हुआ है कि वलीमा उस वक्त भी जायज़ है, कोई मसला नहीं, कर सकते। तो इसलिए मैं हराम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ उन लोगों को जो निकाह की दावत को सिरे से हराम करार दे देते हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि उनके पास जो दलील है इसके हराम होने के लिए, तो फिर अगर वही दलील लेंगे तो निकाह के अक्द के बाद वलीमे का एहतमाम करना भी गलत होगा उसी दलील की दृष्टि। अब उसके बाद अब दूसरी चीजें मैंने कहा कि जब एक चीज नेचुरल होती है ना, आप उसके खिलाफ जाओगे तो हमेशा जो है मसाइल पैदा होंगे, मसाइल खड़े होंगे, तो नई नई चीजें कुछ वजूद में आएंगी। अब हमने यहाँ कहा देखा, ये शहर बेंगलुरु में हमने ये देखा और बाकायदा ये चीजें तय होती है। निकाह के मसले को तो बड़ी जो शद्द से लोगों ने उठाया कि हराम है, दावत ये है वो, लेकिन जो नेचुरल चीज थी उसके खिलाफ जब आप गए तो क्या हुआ अब कि वलीमे की दावत अब निकाह के फौरन बात की जाती है, और इसमें दोनों तरफ के रिश्तेदार होते हैं, लड़की के भी और लड़के के भी। यानी चीज तो बाकी लगे कि लड़की वाले भी दावत देते हैं अपने मिलने वालों को, वो भी दावत देते हैं अपने रिश्तेदारों को। अब वो आए हैं तो उनके लिए खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, तो बाकायदा तय होता है कि आधा खर्चा वलीमे का लड़की वाले देंगे और आधा खर्चा लड़के वाले देंगे, या जैसा उनका आपस में जो है तय हो जाए। कभी ये होता है कि शादी हाल का खर्चा लड़की वाले देंगे और बकिया जो दावत का खर्चा है वो लड़के वाले देंगे। जिस अंदाज से भी आपस में तय हो जाए वो तय करते हैं, और दोनों तरफ से पैसों से शिरकत होती है, ये मुझे मालूम। वो बहुत कुछ है जो है, ऐसे लोग होंगे, बाद ऐसे नौजवान जिन्होंने निकाह किया और उन्होंने मना कर दिया लड़की वालों को कि नहीं, आपकी तरफ से कुछ नहीं रहेगा, आपके जो रिश्तेदार हैं ठीक है आप बुला लीजिए, लेकिन हम सबके लिए हम ही इंतजाम करेंगे। और वो लड़की वालों से एक पैसा इस सिलसिले में नहीं लेते, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। नेचुरल चीज है मेरे। यहाँ कितने मसाइल आते हैं मैं आपको अब एक एक करके गिनाता हूँ। लड़की वालों की तरफ से 300 आदमी उसके रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, आते हैं लोग। भाई ये 300 का बोझ आप लड़के के ऊपर डाल रहे हो वलीमे के वक्त में, कहाँ से डाल रहे हो? अगर आपने शिराकत नहीं की है पैसे के लिहाज से और आप खर्च नहीं कर रहे हैं, सारा खर्चा लड़का ही कर रहा है, चलो ठीक है, आप कह रहे हो नहीं सारा खर्चा लड़का ही कर रहा है, लेकिन लड़के के ऊपर ये जो आप बोझ डाल रहे हो इसका कहाँ सबूत है? लड़के के जो भी उसकी, जिसको भी उसको बुलाना होगा वो बुलाएगा, उसकी जो है वलीमे की दावत है वो उसकी मर्जी है। लेकिन ये आप, जाहिर सी बात है कि आप अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, ये फितरी चीज है, ये नेचुरल चीज है। आज अगर आप नहीं बुलाए तो कल को ये होगा कि रिश्तेदार कहेंगे कि आपने उनको दावत नहीं दी, लड़की की शादी कर दिया, बुलाया नहीं, मसले को छेड़ेंगे ना, आप बुलाएंगे। अब किसी के रिश्तेदार कम होते हैं, किसी के मिलने वाले कम होते हैं, किसी के दोस्त अहबाब कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं। अब वो पूरी फौज लेकर के आकर के लड़के वालों पर वो बोझ डाल,
पहले तो निकाह में आप लड़की वालों के बोझ की बात करते थे, तो क्या ये वलीमे की जो ये शक्ल है, तो लड़की के भी पूरे रिश्तेदार उसमें हाजिर हो और जो है उनके लिए भी पूरा इंतजाम किया जाए, तो क्या ये लड़के वालों पर बोझ नहीं होता? दावत आप देते, मेरी लड़की की दावत है, दावत मैं दे रहा हूं, और वलीमा कौन कर रहा है? दामाद कर रहा है। मुझे क्या हक पहुंचता है भाई कि मैं दावत दूं? कि दूसरा मसला, मुझे क्या हक बनता है कि मैं उसको फोर्स करूं कि नहीं हमारे इतने रिश्तेदार हैं, आपको इनको बुलाना पड़ेगा? करते हैं। अगर यही चीज होती कि भाई मेरी लड़की की शादी थी, मैंने जो मेहमान बुलाया निकाह के, अब लड़की का मसला निकाह के वक्त ही का होता है कि भाई निकाह में आप लोग शरीक हो जाइए, मेरी लड़की का निकाह है, मैंने बुलाया, साथ में उनके लिए खाने का भी इंतजाम कर दिया, जो कुछ भी था मेरे लिए मुयस्सर था मैंने कर दिया। नहीं है तो कुछ भी मसला नहीं, शरीयत में तो ये है कि आपके पास गुंजाइश है तो ठीक है, नहीं है तो आपको उसके लिए खामखा अपने ऊपर बोझ डालने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने लिहाज से कर लिया, कर लिया, अच्छी बात। दावत दे दिया, मेहमान थे, मेहमान नवाजी कर दिया उनकी, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया, मसला खत्म हो गया। ये बिल्कुल फितरी चीज होती है। ये जो डिमांड की बात होती है, ये डिमांड आप चाहे किसी में करें, चाहे निकाह के इसमें करें मसले में, चाहे वलीमे के मसले में करें, या आगे चल करके किसी और मसले में डिमांड करें, तो डिमांड यकीनन गलत चीज होती है। तो किसी गलत चीज की वजह से ही आप किसी भी चीज पर हराम होने का फतवा तो नहीं लगा सकते। तो ये वलीमे की बात कर रहा था आपको कि अब जो है चलन जो है क्या है कि निकाह के फौरन बाद वलीमे का मसला, जबकि असल में शरीयत में ये है कि वलीमा बाद में होता रहा, यानी कम से कम एक रात के बाद तो वलीमे का मसला होता है। ये कम से कम बात कर रहा है, वरना एक दिन से ज्यादा भी हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे के ताल्लुक से जितनी भी हदीसें आई है सब में यही है। अब दूसरी बात इस सिलसिले में कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से भी हदीस आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़े पर कुछ निशान देखा, तो आपने जो है उनको सवाल किया तो क्या बात है, तो कहा कि मैंने निकाह कर लिया। तो आपने कहा वलीमा करो, चाहे एक बकरी ही क्यों ना हो, अवलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो चाहे एक बकरी ही क्यों ना। तो इसका मतलब ये क्या निकला कि निकाह हो चुका, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी वलीमा नहीं हुआ था उनका, उन्होंने वलीमा अभी तक नहीं कराया, उनसे वलीमा करने की बात कही जा रही। ये जिक्र है मेरे भाई, ये बातें हैं। तो वलीमा फौरी तौर पर निकाह के बाद करना, चाहे यानी फौरी तौर पर से मुराद ये जो है याद रखिएगा, घंटे 2 घंटे के बाद भी हो, 2-4 घंटे के बाद, तब भी उसको फौरी तौर पर ही कहा जाता है। जब दूसरे दिन हो, तीसरे दिन हो, जो है चौथे दिन हो, चंद दिनों के बाद हो, आज के दौर में ये भी हो जाता है कि निकाह कहीं हुआ किसी शहर में, फिर उसके बाद सफर करके जाएंगे और दूसरे शहर का वो रहने वाला है, तो वो अपने जब घर जाता है तो वलीमे की दावत वहां होती है, तो कई दिन रास्ते में लग गए या इंतजामात में लग गए, तो कई दिन के बाद भी वलीमा हो सकता है। वो सब अपनी जगह पर दुरुस्त है, कोई मसला नहीं है मेरे भाई। अब जो है वलीमे की दावत को लेकर के मसाइल आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं। सबसे पहला मसला है, सबसे पहला मसला है वलीमे की दावत करना, क्या ये फर्ज है या सिर्फ मुस्तहब है? हदीसों में ये अल्फाज तो आए हैं, जो अभी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मैंने पेश किया आपके सामने, उसमें ये लफ्ज तो आया है कि अवलिम वलौ भी शातिन, कि वलीमा करो चाहे एक बकरी करो। मैं इस लफ्ज की पूरी शरह नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ आज का मसला आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि वलीमे का हुक्म क्या है। तो वलीमे के हुक्म के बारे में अहले इल्म की जो दो राय है, दो ओपिनियन है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक राय उनकी ये है
کہ ولیمہ یہ واجب ہے، وہ دلیل لیتے ہیں اسی حدیث سے، جو حدیث ہم نے پیش کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ آپ ولیمہ کیجئے، آپ نے حکم دیا ولیمہ کرنے کا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں یہ فعل امر ہے، اولم یہ فعل امر ہے، آپ ولیمہ کرو۔ تو جب امر ہوتا ہے، امر یہ آرڈر ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز واجب ہے۔ تو جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ولیمہ کرنا یہ واجب ہے۔ دوسرا جو قول ہے، جو جمہور اہل علم کا، جسے جمہور ہم عربی میں کہتے ہیں، تو اس سے مراد یہی ہے کہ میجارٹی آف اسکالرس، اہل علم کی اکثریت اس بات کی طرف گئی ہے کہ ولیمہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی ولیمہ کرنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کرتا ہے ولیمہ تو یہ مستحب ہے، اچھا ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اب یہ جو دو باتیں کہی گئی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ پہلے کی دلیل تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، ان کی بھی دلیل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے تو آپ نے ولیمہ بھی کیا ساتھ۔ آپ نے نکاح کے بعد، یعنی جو ہے بیوی سے ملنے کے بعد دوسرے دن آپ نے ولیمے کی دعوت کا اہتمام بھی کیا ہے۔ اب ولیمے کا انداز کیا رہا ہے وہ الگ چیزیں ہیں، کیا کھلایا آپ نے الگ چیزیں ہیں، جو انشاءاللہ آگے کے مسائل میں آپ کے سامنے وہ باتیں بھی آئیں گی۔ لیکن آپ نے ولیمہ کیا، اس طرح سے ولیمہ کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ثابت ہو گیا یہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ آپ ولیمہ کرو، تو یہ کہنا آپ کا یہ اس کے استحباب پر دلالت کرتا ہے، اس کے مستحب ہونے پر دلالت کرتا ہے، یا اس کے واجب ہونے پر؟ ہم کیا اس سے واجب ہونا کہیں گے یا مستحب ہونا کہیں گے؟ تو یہ احباب یا یہ اہل علم، یہ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ کا حکم دینا یہ استحباب کے طور پر تھا، یہ واجبی اور لازمی ہونے کے لحاظ سے نہیں تھا، یعنی اس کے لحاظ سے نہیں تھا یہ کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کرو، نہیں کرو یہ، کیونکہ یہ افضل چیز، یہ بہتر چیز ہے، یہ مستحب چیز ہے، آپ کرو اس کو۔ اب یہ مسئلہ ہے، سوال پھر آتا ہے یہ کہ جو ہے آپ جب یہ کہتے ہو کہ یہ مستحب ہے صرف واجب نہیں ہے، تو یہ مستحب ماننے کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ سوالات آتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ بات بھی پیش کر دو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نکاح بھی ہوئے ہیں جس میں ولیمے کا کہیں کوئی ذکر نہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ تو یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ولیمہ ہوا بھی نہیں، تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی واجبی چیز نہیں ہے، مستحب ہے، آدمی کے پاس جیسی حیثیت ہے اس کے لحاظ سے ولیمہ کرائے، لیکن کوئی فورس زور زبردستی کا معاملہ بھی نہیں ہے یہ کہ جو ہے لازمی طور پر کرانا ہی ہے۔ اب کون سے ایسے بعض جو ہے واقعات ہوئے، ایک دو واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک حدیث ہم نے پہلے آپ کے سامنے پیش کی ہے، شاید آپ کو یاد ہے، اگر یاد نہ ہو تو آپ کو یاد دلاتا چلوں۔ ایک خاتون کا واقعہ جسے حدیث میں اس حدیث کو حدیث الواہبہ کہا جاتا ہے، یعنی اس خاتون کے قصے کی حدیث جس نے اپنے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا، تو آپ نے نکاح کی خواہش جو ہے ظاہر نہیں کی اس عورت سے، تو ایک صحابی نے کہا کہ اگر آپ نہیں چاہتے اللہ کے رسول سے نکاح کرنا تو آپ میرا نکاح ان سے کرا دیجئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا نکاح میں کرا دیتا ہوں، لیکن آپ مہر میں کیا دو گے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ میرے پاس تو اس ازار کے علاوہ، ازار جو نیچے کپڑا
लुंगी के तौर पर बांध लेते थे, उसी को इजार कहा जाता था। तो जिस्म का ऊपर का हिस्सा मर्द जो है, ये मर्दों के लिए ये सतर में दाखिल नहीं है, औरा में दाखिल नहीं है। औरा का मतलब ये कि उसका छुपाना जरूरी नहीं है, वो खुला भी रह सकता है उनका। अगर बगैर कपड़े के है तो भी वो कहीं जा सकते हैं, उनके पास अगर कपड़ा नहीं है तो वैसे भी जा सकते हैं। लेकिन नीचे का हिस्सा उनके जिस्म का, जो उनके नाक के नीचे से लेकर के घुटने तक का हिस्सा होता है, ये छुपाना उनके लिए जरूरी होता है जब वो बाहर निकलते हैं। तो वो इजार तो पहना हुआ था आदमी, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप ये इजार दे दोगे महर में तो तुम्हारे पास रहेगा क्या, तो घर में बैठ जाओगे, नंगे हो गए, बाहर कैसे निकलोगे। तो कहा कि जाओ ढूंढो, अगर तुम्हें कुछ भी मिल जाए, यहाँ तक कि एक अंगूठी भी, वो भी अंगूठी सोने चांदी की नहीं, मामूली छल्ले जो होते हैं, ये अंगूठी जो है, वैसी भी कुछ अंगूठी मिल जाए, लेकर के आ जाओ, लोहे का उसमें जिक्र है, तो वो भी लेकर के आ जाओ तो मैं उस पर ही निकाह करा। तो ढूंढने पर वो भी नहीं मिला, तो उस जो है सहाबी का निकाह आपने, जो उसको सूरतें याद थी कुरान की, कहा यही सूरतें सिखा दो और यही जो है महर हो जाए। तो जिस सहाबी की हालत ये थी, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दूसरे दिन उसने वलीमा भी किया होगा। हालांकि वलीमे के लिए किसी लंबी चौड़ी दावत का मसला नहीं होता है, लेकिन ये छोटी सी चीज भी, जो खजूर भी, इसका मतलब तो ये निकलता है कि उसके घर में खजूर भी नहीं, वरना खजूर भी जो है मुट्ठी भर खजूर लेकर के आए, या जो है कुछ खजूर लेकर के आए, उसको भी अगर चाहें तो महर में दे तो वो भी महर बन सकती है। इसके पहले जो है मैं महर के ताल्लुक से बात आपके सामने ये जिक्र कर चुका हूँ। तो उसके पास तो कुछ भी नहीं था, तो कहाँ से वलीमा कराएगा और क्या करेगा। और वलीमे का कहीं जिक्र भी नहीं है, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा उससे, सिर्फ महर की बात है कि महर कहाँ से दोगे, ये नहीं कहा उससे कि तुम वलीमा कहाँ से कराओ। तुम यहाँ निकाह करने के बारे में सोचो, सोचो वो निकाह करोगे तो वलीमा भी कराना होगा, वलीमा फर्ज है तो वलीमा कराओगे कहाँ से। ऐसा कुछ आपने सवाल ही नहीं किया है वहां, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है वलीमे के ताल्लुक से। उससे ये चीज पता चलती है कि अगर वलीमा भी वाजिब होता तो ये भी आप कहते भाई तुम वलीमा कहाँ से कराओ, तुम निकाह करोगे तो वलीमा भी कराना पड़ेगा। आज मेरे भाइयों, हमारे शादी ब्याह के जो खर्चे हैं, इतने खर्चे हैं, चाहे वलीमा ही क्यों ना हो मेरे भाइयों, इतने खर्चे हैं ये कि उतने को जमा करने के लिए शादियां इतनी डिले होती हैं, लेट होती हैं, ये सब वही है ना। सिर्फ ये नहीं वलीमा जायज है, साबित है, सिर्फ साबित है तो किस शक्ल में साबित है। आप इतने सारे जो ताम झाम कर रहे हो उसके लिए, इतना सब कुछ जो कर रहे हो, और उसको जमा करने के लिए, उतने पैसे इकट्ठे करने के लिए गरीब मिस्कीन को क्या क्या करना पड़ता है। कितने लोग हैं जो लोन लेते हैं इसके लिए, कितने हैं जिनके कर्जों पर जो है के बोझ तले वो दबे हुए हैं। ये सारी चीजें लोग कर रहे हैं, क्यों? वो जो आपने वलीमे के लिए भी जो रस्म रिवाज आपने बनाए हैं, ये भी तो उसी से ताल्लुक रखता है। तो असल मसला निकाह की दावत का, वलीमे का नहीं है, असल मसला हमारी मानसिकता का है, हमारी मेंटालिटी का है, हमारी जहनियत का है। असल कि हमने जो चीज बना लिया है कि वलीमा है तो ये करना है, अब उसके लिए वो तैयारी करनी है, उतना इकट्ठा करना है, कैसे भी इकट्ठा करें, और जब तक इकट्ठा नहीं हो जाएगा निकाह नहीं करेंगे, क्योंकि जो है 10 आदमियों को मुंह क्या दिखाएंगे, जवाब क्या देंगे। हमारी जो मानसिकता है ना, मेंटालिटी। मैं अपनी ही मिसाल दूं, मान लो कि मैं शादी कर रहा हूँ, अब मुझे क्या है, वलीमा करना। अगर मैंने वलीमा नहीं कराया, या छोटा मोटा वलीमा करा दिया जैसी हैसियत थी, तो कल को फला आदमी मिलेगा तो वलीमे पर मुझे नहीं बुलाया, फला मिलेगा तो मैं मुझे नहीं बुलाया, फला मिलेगा तो मुझे नहीं मिलाया, आपने मुझे दावत नहीं दिया, आपने मुझे दावत नहीं दिया, आपने मुझे।
अब इतने दसियों लोगों की जबान कहाँ तक बंद कर पाएंगे। तो आदमी सोचता है भाई कि लोगों के दरमियान रहना है तो उनको दावत भी देनी पड़ेगी, बुलाना पड़ेगा। अब चाहे उसके लिए जो भी खर्चा है, दावत भी देंगे तो बस थोड़ा सा मामूली सा कोई भी खाना हो खिला करके भेज देंगे तो वैसा भी नहीं चलेगा। दावत बड़े अच्छे अंदाज से हो, लोग क्या कहेंगे, क्या खिलाया ये। सारी चीजें हैं जुड़ी हुई है। यही सब चीजें लोग निकाह की दावत के लिए भी हराम होने के लिए पेश करते हैं। अब वलीमे के ताल्लुक से भी वही मसाइल है। असल हमको अपनी इसको चेंज करना पड़ेगा, अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। हमें ये मेंटालिटी बनानी पड़ेगी कि भाई जैसी भी हैसियत है उसके लिहाज से लोग निकाह करें, उसके लिहाज से लोग वलीमा करें, और कोई किसी को इस चीज को लेकर के ब्लेम न करे, किसी को जो है शर्मिंदा न करे, खामखा किसी के ऊपर फोर्स न करे कि मुझे बुलाना है, वो कहे मुझे बुलाना है, मैं इस तरह से आऊंगा, मैं इस तरह से आऊंगा, और मैं आऊंगा तो मैं इतने लोगों के साथ आऊंगा, मैं आऊंगा तो मेरे इतने रिश्तेदार हैं या मेरे इतने जो है दोस्त अहबाब हैं ये सब आएंगे। ये सब जो चीजें होती है ना ये गलत है। या कम से कम दिखावे के लिए जो हम करना चाहते हैं, इससे बचने के लिए कि अगर हमने एक ही तरह के खाने का इंतजाम किया तो लोग क्या कहेंगे, हमको थोड़ा इसका ख्याल करना है। तो उसके लिए हमारे खर्चे बढ़ते हैं और इसी के लिए शादियां लेट भी होती हैं। तो वलीमे में भी ये चीज है मेरे पास, वलीमे में भी ये मसला है। वलीमा मुस्तहब है, मैं इसी राय का कायल। अभी दो राय हमने पेश कर दी आपके सामने, और दोनों के जो दलाइल, मैंने बहुत ज्यादा दलाइल नहीं पेश की, जो अहम चीज थी दोनों तरफ से वो मैंने पेश कर दिया आपके सामने। और इससे आपको अंदाजा भी हुआ होगा कि मैंने तो इसी को इख्तियार किया कि वलीमे की दावत जो मेजॉरिटी जो है अहले इल्म की जो बात कहती है, मैं भी वही जो है उसी का कायल हूँ कि ये जो है मुस्तहब है, और आदमी को अपनी हैसियत के लिहाज से वलीमा करना चाहिए। हैसियत के लिहाज से वलीमा करना चाहिए, ये भी नोट कर लीजिए। इसमें लोगों को दिखावे के लिए, लोगों से बचने के लिए, लोगों के सवालात से बचने के लिए, न जाने कितनी परेशानियां इसकी वजह से लोगों को उठानी पड़ती। आज हमारा एक मामूल बन गया है। मैं उसी चीज की तरफ, उस मेंटालिटी की तरफ आना चाहता हूँ। ये सिर्फ वलीमे का मसला नहीं है, हमारी जिंदगी के और भी मसाइल इससे जुड़े हुए हैं, उसकी तरफ भी इशारा करना चाहता हूँ। आज मेरे भाइयों इतनी चीजें हैं, इतना हमने बना लिया है, उसके पीछे इतने खर्चे हैं, इतने खर्चे जुड़े हुए हैं कि वो खर्च पूरा करते करते वालिदैन की हालत खराब हो जाती है, पेरेंट्स की हालत खराब हो जाती है। कहाँ तक लोगों की ख्वाहिशात पूरी करते जाए। मैं आप कुछ मिसालें पेश करना चाहता हूँ। हमारे बच्चे बच्चियां जो स्कूलों में पढ़ते हैं, अब स्कूलों में अलग जो है झंझट होते हैं, अलग तरह की परेशानियां होती हैं। तो बाद स्कूलों में क्या है, सेंड ऑफ पार्टी के नाम से क्या है, सेंड ऑफ पार्टी। अब जो आखिरी साल में है उसमें, तो उसके पहले वाले साल के वो बच्चे या बच्चियां जो भी जिनका भी स्कूल है वो पैसे इकट्ठा करके उनके लिए पार्टी का एहतमाम। उसपे ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसी बच्चियां भी पढ़ती हैं जिनके वालिदैन के लिए सिर्फ इनकी फीस देना मुश्किल होता है। ये पार्टियों के लिए पैसे कहाँ से, क्या करें, लेकिन करना पड़ता है, करते हैं, चाहे जो भी मुसीबत उठाएं उसके लिए, लेकिन करते हैं क्योंकि उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। उस मौके पर नहीं सोचते कि भाई हमने ये बेकार की चीजें क्यों अपना के रखी हैं, इससे गरीब माँ बाप के ऊपर क्या बोझ पड़ता है, कभी इसके बारे में सोचा। पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो जो पुराने होते हैं, जो नए स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए पार्टी का इंतजाम।
میرے بچے نے آ کر کے مجھ سے کہا، ہر جو ہے اسٹوڈنٹ کو، جو بھی ان کے ساتھی ہیں نا، ان کو 2,000 روپے دینا ہے، آپ مجھے 2,000 روپے دیجیے، کیونکہ ہم لوگوں کو انتظام کرنا ہے ان کے لیے، پہلے وہ بھی کھائے ہیں۔ حالات کیسے ہوتے ہیں، پریشانیاں کیا ہے، پہلے ہی جو فیس وغیرہ کے پیسے ہیں، دوسرے جو ضروری خرچے ہیں، یہ ماں باپ کتنی مشکلوں سے اسے پورے کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر سے یہ سب صرف پارٹیوں کے نام کے جو خرچے ہیں میرے سے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بس رواج بنا لیا ہے، اس کی وجہ سے کتنا بوجھ ہو رہا ہے، کبھی اس کے بارے میں تصور نہیں کرتے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جس کو کرنا ہے، جس کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے وہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، کون منع کرتا ہے اسے، ٹھیک ہے کرو۔ لیکن اب اس طرح کے موقع پر کیا ہوتا ہے نا کہ سارے اسٹوڈنٹ کو دینا ضروری ہوتا ہے، یہ بہت پریشانی ہو جاتی ہے نا ان بچوں کے لیے جن کے ماں باپ غریب ہیں، ان کو تو مسئلے پیدا ہوتے ہیں نا اس کی وجہ سے، اور بڑی اب جو ہے جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے تو پارٹیوں کا حجم بھی، اس کا سائز بھی جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اس کے لیے ان کے کھانے پینے کے لیے جو انتظام کرتے ہیں نا، وہ خرچے جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسی کے لحاظ سے ان کے چندے بھی، یعنی اب جب سب اپنے والدین کے پاس سے، پیرنٹس کے پاس سے پیسے مانگ کے لائیں تو وہ بھی جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہم کو اپنی اس مینٹالٹی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب صحیح ہو جائے گا۔ بھائی جس کے پاس ہے، کوئی کھلانا چاہتا ہے وہ کھلائے، لیکن وہ دوسروں پر فورس نہیں کر سکتا۔ اس کے حالات کیسے ہیں پتہ نہیں، جو ہے وہ اپنے حالات کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا، کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہتا، اور خواہ مخواہ فورس کر کے اس کو جو ہے مجبوراً جو ہے وہ آدمی اس کے لیے قرضہ لیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے بھائی یہ تو کرنا ہی کرنا۔ یہ تو میں نے اسکولوں کی بات کی، اب مدرسوں کی بات کرتا ہوں۔ اب مدرسوں میں بھی ایسا رواج شروع ہو گیا، اکثر غریب بچے پڑھتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی جو ہے ایسا رواج، یہ بچے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ لازمی طور پر ان کو اپنے گھر جو ہے اپنے ماں باپ سے مانگنا پڑتا ہے، ان کے ماں باپ پہلے ہی غریب تھے، اس لیے جو ہے انہوں نے اس کو مدرسے میں ڈالا کہ بیچارہ کم سے کم وہاں کچھ تو سیکھ لے گا، لیکن وہاں پر بھی غیر ضروری خرچے، بعض لوگ یہ جو ہے پارٹیاں جو ہے، یہ پکنک اور یہ سب جو ہے غیر ضروری جو خرچے بنا لیے، یہ سب جو ہے یورپین کنٹریز یا کئی ویسٹرن کنٹریز کی تقلید میں جو یہ بنا ہے، مدرسوں میں بھی وہ چیز شروع ہو گئی۔ دیکھو تو آج یہ دعوت کر رہے ہیں، کل وہ دعوت کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے اس کے بعد کہ آج آپ نے کیا تو کل کو جو ہے دوسرے سے بھی مطالبہ ہوتا ہے، بھائی آپ بھی کرائیے۔ اگر مطالبہ نہ بھی ہو تو آدمی سوچتا ہے بھائی میں نے کھایا ہے تو مجھے بھی کھلانا چاہیے۔ تو اس طرح سے پتہ نہیں وہ کن حالات سے گزر رہا ہے اب سب کے سامنے اپنے حالات تو بیان کرنے نہیں جائے گا کہ نہیں بھائی یہ جو ہے، پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے جب اور لوگ کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہا ہے تو اس کو شرمندگی ہو رہی ہے اس سے۔ تو ہمیں اپنی اس مینٹالٹی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سب کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ولیمے اور نکاح کی دعوت کا ہے۔ تو آپ کے سامنے میں یہ پیش کر رہا تھا ولیمے کے تعلق سے، آدمی کے پاس جو بھی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے لحاظ سے اس کو جو ہے خرچ کرنا چاہیے، اور اس پر کسی طرح کا فورس نہیں آنا چاہیے۔ ابھی ہم نے مدرسوں میں یہ دیکھا کہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ تو خیر کم ہی ہوتا ہے معاملہ ان کا کہ جو ہے وہ پڑھنے کے دوران ان کا نکاح ہو، لیکن ہو جاتا ہے بعض کا۔ اب ولیمہ کر کے بیچارہ گھر سے آیا بھی ہے، جیسے ہی پہنچتا ہے مدرسے میں واپس تو چاروں طرف سے فورس کیا جاتا ہے بھئی آپ دعوت کرو، ہم کو بھی ولیمہ کھلاؤ، اور سارے کے سارے جو ہے یہ مولوی ہی ہوتے ہیں، اس کو فورس کرتے ہیں، وہ بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے اس کو لے کر کے، کیا کرے بھائی، نہیں کریں گے تو جو ہے کس کس کو جو ہے منع کرتے پھریں گے، تو مجبوراً اس کے لیے بھی پہلے ہی گھر پہ خرچے کر کے آیا، اب یہاں ان کے لیے بھی کرے۔
बाकायदे इनको भी बिरयानी खिलाएं, इनके लिए भी दावत का पूरा एहतमाम करें। तो ये सब चीज़ें गलत होती हैं। क्यों आप इस तरह का मुतालबा करते हैं? अगर उसने खुद से ही कुछ मीठा ला करके आपको, भाई मेरी शादी हुई है, लीजिए आप जो है अपना मुंह मीठा कर लीजिए, अपनी तरफ से खुद से कुछ किया तो बात दूसरी थी, लेकिन आप उससे मुतालबा क्यों करते हैं? आपको पता होना चाहिए, पता नहीं वो किस तरह के हालात से गुजर रहा है। अभी वो जो निकाह करके आया है, वलीमे की दावत करके आया है, उसमें ही उसने पता नहीं कितने जो है कर्जा करके आया होगा। तो इस तरह की मुतालबे करते हैं बाकायदा, और मुतालबा करके तलब करते हैं, वहां सब जायज हो जाता है, तलब करना और करना। वहां फिर जो है ये सोच भी नहीं आती है कि भाई इनके ऊपर गैर जरूरी जो है खर्चे का बोझ आएगा। और अगर कोई निकाह किसी की लड़की का है, अगर वहां कोई ऐसा मसला हो जाता है तो वहां सब हराम हो जाता है। तो ये सब चीजें थी, ये सब चीजें जो है बातें थी, हमने आपके सामने पेश की। अभी ये वलीमे के मसाइल, सिर्फ इतना अभी मसला आपके सामने आया है कि निकाह, शादी के बाद वलीमा करना, वलीमे का जो असल वक्त है वो क्या है, दूसरे दिन तीसरे दिन निकाह के फौरन बाद, तो ये कहीं भी साबित नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जायज़ नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि इसका जो उसूल ज़ाब्ता ये है वही है, यही है कि वो हराम अगर नहीं है शरीयत में, अगर मना नहीं किया गया है उससे शरीयत में, तो फिर कोई बात नहीं, कर भी सकते हैं उस वक्त वलीमा करें तो जायज़ हो जाता है। कोई हरज की बात नहीं है उसमें, कोई हराम चीज़ नहीं है, वो जायज़ है। तो ये वलीमे के वक्त के बारे में बात आई, और दूसरे वलीमे के हुक्म के बारे में बात आपके सामने आ गई है। अब वलीमे की दावत की क्या नौइयत होती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और आज उसका क्या अंदाज है, वलीमे के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या ज़रूरी नहीं है, और जो है किस हद तक जो है चीज़ हो तो उसको वलीमा कहा जा सकता है, क्या कुछ कर सकते हैं उसमें, और जो वलीमे की दावत को लेकर के भी बाज़ रस्म व रिवाज हैं, उसके ताल्लुक से जो बातें हैं इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते आपके सामने चीज़ें ये आएंगी। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। एक दो मिनट है, अगर कोई सवाल करना चाहे तो सवाल कर सकते हैं। जी, आज के इस दर्स का वक्त हुआ, अब हम अपना दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।